हेलो सांग माने तो बढ़िया ये सीरीज सेकेंड एपिसोड आड़क एपिसोड आरंभ आम देखुचे जो जुकाई मिली को से होलीपल नेवाई ता सहित बह कर निष्पत्ति नहीं जिनो जे कि गोटे स्नेक कहवाक लगे राजकुमार मु जानी जे से होलीपल आपणक केते जरूरी बट आपण यह भी जानी से पर्यंत आपण से होलीपल नहीं पारे जो पर्यंत आपण दुही को सच्चा प्रेम न होईछि तापरे पुणी होली स्प्रिंग वाटर भी बहुत अल्प रही जहाँ आपण बॉडी को पावर देउथिला जो कहीं कहला कि एथिपाई तो मुझे राजकुमारी सहित बह कर निष्पत्ति नहीं प्रथमे ताकू मते सच्चा प्रेम करने को हेबो तापरे ही मो लक्ष्य पूरण हेबो छाड़ तू फास्ट जाकि तकर केयर नि मिली बहुत ही अधिक थकी जाइथिला ताकू भोक भी लगुला एठी ताकू किछि बॉयज माने देखिले से मिली किछि अजब लगुला जो शायद से को अलग सहर आसी समस्ते मिसिकी मिली सह फ्लर्ट करने को चेष्टा करिले जो मिली तांको ता मार्शल आर्ट स्किल देखाइबाकू लागिला आउ कहला कि तम मानकर साहस केमती हैला गोटे प्रिंसेस सह छेड़खानी करने बट एसबू तांको बहुत ही फनी लगुला आउ तांको बिल्कुल भी डर लगुन आउ सेमाने ता आड़ को बढ़ा लगिले से टाइम रे ताको बंचाइबाकू जिनो आसी पहुँचीगला मानकू कहला कि तम मानकर साहस केमती हैला हेबाकू जाउथिबा रानी को मिसबिहेव करने तुरंत पुओ गुड़ा तो सेठू चलीगले किंतु मिली को बहुत अजब लगुला कि ये मते रानी कहीं कहूँ जिनो जनइला जे मते एठाकू आम किंग पठैछंती आपण को ठीक रे राजमहल रे पहुँचाइबाकू एंड टाइम रे ताकू खोजिकी सिहा भी सेठी पहुँची गला जहाँ को जिनो कहला ये हेउछंती आमर हेबाकू जाउथुबा रानी तेणु आंकर ख्याल स्थान रख बट जेमिति कि मिली को एई दुई जनकर रानी कहवा जमा भी पसंद आसिलानी तेणु सिहा जिनो को कहबाकू लागिला एबे पाई तांकू राजकुमारी कहबा जोटा कि तांकू पसंद जहाद्वारा से आम सह महल को जीवे सेमितिरे भी से निजको बारंबार दाजी स्ट्रेटर राजकुमारी बोली कहूथिले कौन आपण केबे एही नाम सुनिछंती जिनो कहला ना तो मिली कहला मु तम मानक सहित कोठी भी जीवी नहीं मते बस मो घर को जीवार अछि जिनो कहला कि आमे तो दाजी स्ट्रेटर नाम केबे भी सुनिनु हेई पारे ए विषय आम किंग को जणाथिबो तेणु आपण को आम सहित जीवा दरकार बहुत भाविबा परे मिली एई दुई जनक सह चली जाए यह भाविकी जदि परे किछि सेठी गड़बड़ हेबो मु सेठू भी पळाइबी सेई टाइम रे से झियोटी लुचिकी पुणी सोना कथा सुनिनेला नेक्स्ट सीन रे आमको आउ गोटे क्यारेक्टर को देखागला जी स्कॉर्पियन थिला से झियोटी जे मिली को लुचि देखुथिला एठाकू आसी कहला कि पॉइजन मास्टर मते 20 सिटी रे गोटे झियो नजर आसिला जे बहुत ही अजब गजब व्यवहार करुथिला आउ ता ऊपर पुणी जुकाई ता सहित विवाह करबार निष्पत्ति नेइछि मास्टर हिटोंग को से झील उपर नजर रखा कहला बिकज ताकू लगुला जे झीर होलीपल सह किछि कनेक्शन अच्छी निश्चिंत कारण जो गाई तो केबे किछि बिना मकसद रे करेनी कौन से भी कारण ताकू होलीपल न मिलवा दरकार बिना होलीपल रे भी से एते शक्तिशाली कि मु ता सह लड़ी जीति पारिबिनी होलीपल पाइगले ताकू मारिबा असंभव होई जिवो एपटे सिहा मिली को बुझाउथिला जे कम से कम सकाळ हेबा जाय तो अपेक्षा करंतु राजकुमार आपण को देखा करबा को निश्चय आसीबे बट से तो जमा भी अपेक्षा करिपारुनी से सिहा को पचारिला जे से देखिबा को केमिति तुमे ताको केबे देखिछ सिहा कहिला ना मु ताको केबे भी देखिनी कारण एहा हेउची एठिकार परंपरा जे राजा कहा सामना को आसंतिनी आ जदि केही आसीबे तो मास रे एथिरु मिली को लागिला कि निश्चिंत ए सही पुओ होइथिबो जे मते एठिकी नेकी आसीछि एथिपाई से ता नेम रे खराब कहबा को लागिला जोठी कि सिहा तांको साइड नेउथिला से कहला कि एमिति बिल्कुल भी नुहे किंग तो बहुत भल मनीष कहीं ना से ए राज्य को बहुत भलरे संभाली चंदी नेक्स्ट सीन रे सिहा जीवा परे भी मिली को शांति आसिलानी से कहला कि मते किछि भी करी कि एबे ही से राजकुमार को खोजिबा को पड़िबो तापर से लुचु लुचि महल रे ता रूम खोजुथिला और लास्टली ताको रूम मिल गला किंग रो से रूम टा बहुत ही बड़ थिला और भितरे बहुत अजब गजब जिनस पड़िथिला इवेन से ड्रेस भी थिला जोटा से पुओ पिंधिथिला जे कि मिली को एठाकू नेकी आसथिला सेथिपाई ताकू लागिला कि निश्चिंत एटा से राजकुमार रूम देन से भाविला से नजर को आसुनी कौन पाई से टाइम रे ता पाद लागिकी गोटे सिक्रेट रास्ता ओपन हो गला जहाँ को देखि बिना किछि भाभी चिंती बिना डरे से भीतर को जीवाकू लागिला एटा एक्चुअली रे राजकुमार जो गाई रूम थिला से एठी स्प्रिंग वाटर पाखरे बसी कल्टिवेशन करुथिला आउ सही टाइम रे ताको कहीं आसबार अनुभव हैला मिली जेतेबेले एठी पहुँचला जो गाई एठू गायब थिला बट ताको एसबू देखि बहुत अजीब लागिला मिली स्प्रिंग वाटर को हाथ लगवा पूर्व जो गाई ता हाथ धरिकी अटकाई देला आउ से ताको ता सामने अचानक देखिकी ताको डरिकी मॉन्स्टर कहीदेला
ସହିତ ଏହା ବି କହିଲା ମୋଠୁ ଦୂରରେ ରହ। ସେ କହିଲା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଅଧା ରାତିରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଆସିବାକୁ? ମିଲି କହିଲା ଓହୋ ତମେ ହେଉଛ ରାଜକୁମାର। ନିଜ ମନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜ ଫେସ୍ କାହାକୁ ଦେଖାଉନି, ଦେଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଯେଉଁ ନୁହଁ। ଆର ଅସଲ ଚେହେରା ଯଦି କିଏ ଦେଖିଦେଲା ଆ ସହିତ ବିବାହ କିଏ କରିବ? ଏଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କିଡନାପ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ପଚାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ଏମିତି ପସନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମୋ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସତ ତ ସେ କହିପାରିନଥାନ୍ତା କାରଣ ମିଲି ଆହୁରି ଅଧିକ ଡରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଥିରେ ସେ ତାକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କେମିତି କରିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ମିଛ କହିଦେଲା କି ସେହିଦିନ ତୁମେ ଯେପରି ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇ ଘୋଡ଼ସବାରି କରୁଥିଲ ତାହା ଦେଖି ମୋତେ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ମିଲି କଥା ଛଳରେ ତାଠାରୁ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା କି ମୁଁ ଏଠାରୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କିପରି ଯିବି। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଗାଈ କହିଲା କି ତୁମେ ଏଠୁ ଫେରିବନି ବିକଜ୍ ତୁମେ ଏବେ ବିଚ୍ ସିଟିରେ ଅଛ। ଏବେ ତ ରାଜକୁମାରୀକି ବି ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ଏ କେତେ ରୁଡ୍ ମଣିଷ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗାଈ ବି ତାକୁ ଡରାଇ ଦେଲା। ଯାହାପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଫାଇନାଲି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ସେ ଶୋଇଗଲା କି ଯାହା ବି ହେବ ସକାଳ ହେଲେ ଦେଖିବା। ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏପଟେ ଜିନୁ ଯେଉଁ ଗାଈକୁ କହୁଥିଲା କି ରାଜକୁମାର ଆମେ ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡେ ଟାଇମ୍ର ଚେହେରା ଦେଖାଇବା ବଟ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ର ଚେହେରା ଦେଖିଦେଲା। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଗାଈ କହିଲା କି ଏବେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତା ସାମ୍ନାକୁ ନାଇଟ୍ ବାଲା ରୂପରେ ହିଁ ଆସିବି ବିକଜ୍ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଡରିଯାଇଛି। ଆମକୁ ତାକୁ ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେନ୍ ଜିନୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୁକ୍ ଦେଖାଇ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହୋଲି ପଲ୍ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିବ। ସେମିତିରେ ବି ଏଥିରେ ଏକଥା ମ୍ୟାଟର କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଟ୍ ବାଲା ରୂପକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କି ଡେ ବାଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଡେ ବାଲା ରୂପରେ ଯିବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବନି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବ। ଯେଉଁ ଗାଈ କହିଲା ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା କହିଲ। 1000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଇନସିଷ୍ଟ ଏହି ବିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଏମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାକି ତାକୁ କେବେ ବି କେହି ଖୋଜି ପାଇବେନି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଜିକ୍ସର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହା ଦିନରେ କିଛି ଆଉ ରାତିରେ ଅଲଗା କିଛି ନଜର ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତ ବିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ର ରାଜା କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାୱାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଏହି ସିକ୍ରେଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଙ୍ଗର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗାଈ କହିବ କି ବିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେହି ରାଜକୁମାରୀକୁ ନିଜ ପାଖରେ ହିଁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ଯେବେ ଜିନୁ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିଲା ସେବେ ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ସିହା ଦେଖାହେବ। ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ସିହା ତାକୁ ମନେ ମନେ ଲାଇକ୍ କରୁଛି। ଏଠି ସେ ଜିନୁ ସହ ହାତ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ ସେ ଏଠି ତା ସାମ୍ନାରେ ତା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଶୋ ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିବ କି ମୁଁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିନି ତ ଏଇଟା ଖରାପ କଥା ହେବ ମୁଁ ଯଦି ତମ ସହ ହାତ ମିଶାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ସିହାକୁ ଲାଗିଲା ସାୟଦ ଇଏ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଇକ୍ କରୁନି। ତା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଯେଉଁଠିକି ଜିନୁ ତା ଯିବା ପରେ ନିଜ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସକୁ ଦେଖି କହିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଜର୍ଭ କରୁନି। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ମିଲି ଯେଉଁ ଗାଈକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ତାକୁ କହୁଛି କି ମୁଁ ତୁମ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଡରିକି ସେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ନା ନା ଖବରଦାର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବନି। ଯେଉଁଠିକି ସିଆ କହିଲା ଆପଣ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଭାବୁଛ। ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟବେଳର ପିଅନ୍ସେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମିଲି କହିଲା ଏମିତି କେମିତି ସେ ମୋର ଛୋଟବେଳର ପିଅନ୍ସି, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନି କି ବିବାହ ବି କରିବିନି। ପରେ ସେ ସିହାଠୁ ପିଛା ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁଠିକି ସିହା ତ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ତ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଖୋଜିନିଏ ଆଉ ବିଚାରୀ ମିଲି ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକ ଥକିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ହିଟୋଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନିଜ ମାଷ୍ଟର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପ ଧରିନେଲା ତାକି ବିଚ୍ ସିଟି ଯାଇକି ସେ ଝିଅ ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବ। ପଟେ ମିଲି ବି ଲାଷ୍ଟରେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇ ମହଲରୁ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ବଟ୍ ସମସ୍ତେ ତା କପଡ଼ାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ଏ ଏତେ ଅଜବ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି, ଏ ଅଲଗା ସହରରୁ ଆସିନି ତ। ଏକଥା ମିଲି ବି ବୁଝି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ହୁଲିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ସିନ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଟେଲର ରୂପ ଧରି ନେଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାମୀ କଙ୍କଣ ଦେଇଥିଲା ମୁହଁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ସିଟିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଈ ବି ତାକୁ ତା ଡେ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଦେଖୁଥିଲା ଯିଏକି ଏହି ରୂପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ ସିନ୍ରୁ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା କି ଜିନୁ ହିଁ ମିଲିର ଯିବାର ଖବର ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅ ଯିଏକି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡର ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଏଠି ଅଟକାଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା ନିଜ ଟୋକନ୍ ଦେଖାଅ। ଭଲ କଥା ତ ଏଇଆ ଥିଲା କି ମିଲି ପାଖରେ ଜୁମ୍ ଟେଲର ବାଲାର ଟୋକନ୍ ବି ଥିଲା ଯାହାକି ତାକୁ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଲା
आउ ଏହା ପରେ ସେ ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ। ବଟ୍ ଏନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଫୋକ୍ ଜୁମ୍ ଟେଲର ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଆକୁ ଧର ଇଏ ଫେକ୍। ମିଲି ରାଗିକି କହିଲା ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ତୁ କଥାକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବୁ। ଏକଥାରେ ସେ କହିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ, ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଦାମ ମୋତେ ଆଉ କିଏ ଦେଇଦେଲା। ଏପଟେ ଜିନୋ ଜୁକାଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା କି ରାଜକୁମାରୀ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବନି। ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ କହିଲା ମୁଁ ବାତ୍ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଏ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେ। ବିଚାରୀ ମିଲି ଏଠି ବହୁତ ଖରାପ ଫସିଥିଲା। ଏଠୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ସେ ସବୁ ତରିକା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲା, ପ୍ରେମ ମାଡ଼ ସବୁ। ସେ ତ ଏହା ବି କହିଲା କି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରାଣୀ। ବଟ୍ ତା କଥାର ବିଶ୍ୱାସ କିଏ କରିବ। ପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠିକି ଓନ୍ଲି ମେଲ୍ ଆସିପାରିବେ, ଫିମେଲଙ୍କର ଆସିବା ମନା ଥିଲା। ଏ ତ ମିଲି ପାଇଁ ମଜାର କଥା ଥିଲା କି କେହି ବି ଝିଅ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେନି ମୋତେ ଧରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିଡ଼େଇକି ଭିତର ପଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ଏହା ଭାବିକି କି ବୋଧେ ମୋତେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ। ବଟ୍ ଏଠି ତ ଜୁକାଇ ବାଥ୍ ନେଉଥିଲା, ଯିଏକି ପଛରୁ କାହାର ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲା। ମିଲି ବି ତାକୁ ଦେଖିକି ତୁରନ୍ତ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଜୁକାଇ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ମିଲି ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ହିଁ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି କହିଲା କି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଆପଣ ଏଠି। ମିଲି ତାଠୁ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ କହିଲା କି ତୁମକୁ କେମିତି ଜଣା ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବୋଲି, କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଜାଣିଛ? ଯେଉଁଠିକି ଜୁକାଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବେ ଜିନୋ ଆସୁଥିବ, ଏହା ନ ହେଉ କି ସେ ଆ ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ରାଜକୁମାର ସମ୍ବୋଧନ କରିଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥିଲା। ମିଲି ଏଠି ବିନା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଯାଉଥିଲା, କଜ୍ ସେ ତା ଉପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ସେ ତାକୁ ରଖିକି ପଚାରିଲା କି ତୁମେ ମୋତେ କିପରି ଜାଣିଛ? ତମେ ଏବେ ଯାଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲ ନାହିଁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତା ହାତରୁ ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟା ସେ ଦାଜି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ତାକୁ ଦେଖିବା ସହ ମିଲି ବୁଝିଗଲା କି ଏ ଆମ ଦାଜି ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆସିଛି। ଜୁକାଇ ତ ତା ସାମ୍ନାରେ ହେରାନ ପରେଶାନ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହକ୍ କରିନେଲା କି ଫାଇନାଲି ମୋତେ ମୋ ପରି ତ କେହି ମିଳିଲେ। ମୋର ମନ ଅଛି କି ତୁମେ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲ, କାହିଁକି ନା ସେବେ ଯାଇ ଆମେ ଏଠାରୁ ଫେରିପାରିବା। ଜୁକାଇ ବି ତା ସାମ୍ନାରେ କାହାଣୀ ବନେଇଦେଲା ଯେ ସେଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି, ବଟ୍ ସେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେବେ ମୋ ଚେତା ଆସିଲା ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୁଁ ଏ ବିଷ୍ଟ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଅଛି। ମିଲି କହିଲା ହଁ ହଁ ବିଲକୁଲ ମୋ ସହ ବି ଏପରି ହୋଇଛି। ଅସଲରେ ଏଠିକାର କିଙ୍ଗ ଜୁକାଇର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହିଁ ମୁଁ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କ'ଣ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିଛ, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଅସୁନ୍ଦର, ବିଲକୁଲ ଗୋଟେ ମନଷ୍ଟର ପରି। ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ସ୍କିଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବଡିଗାର୍ଡ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନାଁ ଜିଓମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜିଓମ୍ ନାମରେ ଡାକିପାରିବେ। ସେମିତିରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସେ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା ସେ କେମିତିକା ଆଉ କେମିତିକା ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ। ବାସ୍ ନିଜ ମେନ୍ ଗୋଲ୍ ମନେ ରଖ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ହଁ ମୁଁ ଅଙ୍କଲକୁ କହିକି ତମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେବି, ତ ତମେ ଖୁସି ଅଛ ତ? ଜୁକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବି ସତ ଆକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଜିନୋ ଡାକ ଦେଲା ରାଜକୁମାର। ଏହା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ଼ ବି ସରିଲା।